Hi friends, in this video we are going to learn the Telugu meanings of sentences using the word don't. Don't be afraid means భయపడవద్దు. Don't be in a hurry means ఆదుర్దా పడవద్దు. Hurry means ఆదుర్దా. Don't be scared means భయపడవద్దు. Don't bother means ఇబ్బంది పడవద్దు. Don't buy means కొనవద్దు. Don't cheat anybody means ఎవరిని మోసం చేయవద్దు. Don't cheat means మోసం చేయవద్దు. Cheat means మోసం చేయి. Don't cry means ఏడవవద్దు. Don't drink means మద్యము త్రాగవద్దు. Drink means త్రాగు. Don't drink means త్రాగవద్దు. మద్యము means alcohol. Don't forget to come early tomorrow means రేపు త్వరగా రావడం మర్చిపోవద్దు. Here don't forget means మర్చిపోవద్దు. Forget means మర్చిపో. Don't forget means మర్చిపోవద్దు. To come means you can say రావడం. Early means త్వరగా. Tomorrow means రేపు. Don't get angry means కోపగించుకోవద్దు. Don't get excited means ఆవేశపడవద్దు. Don't go so far means అంత దూరం వెళ్ళవద్దు. Go means వెళ్ళు. Don't go means వెళ్ళవద్దు. So far means you can say అంత దూరం. Far means దూరం. Don't go that side means ఆ వైపుకు వెళ్ళకు, or you can also say వెళ్ళవద్దు. That means ఆ. Side means వైపు. Ku means to. Don't go there means అక్కడకు వెళ్ళకు. There means అక్కడ and we add the meaning of to also. So to there means అక్కడకు. Don't go means వెళ్ళకు. Don't hesitate to ask me if you need anything means మీకు ఏమైనా కావాలంటే నన్ను అడగడానికి సంకోచించకండి. Here hesitate means సంకోచించు. Don't hesitate means సంకోచించకండి or సంకోచించకు. Actually it is సంకోచించకు, but to show respect we add andi at the end of the word. So సంకోచించకు plus andi becomes సంకోచించకండి. That means don't hesitate. Don't hesitate to ask me means నన్ను అడగడానికి సంకోచించకండి. If you need anything means మీకు ఏమైనా కావాలంటే. Don't hesitate means సంకోచించకండి. Don't lie means అబద్ధం ఆడకూడదు, or you can also say అబద్ధం చెప్పకూడదు or చెప్పవద్దు. Don't pluck the flowers means పువ్వులను కోయవద్దు. Here don't pluck means కోయవద్దు. Pluck means కోయి or కోయండి. Don't pluck means కోయవద్దు. Flowers means పువ్వులు and we add nu suffix after పువ్వులు. So పువ్వులు plus nu becomes పువ్వులను. Don't read means చదవవద్దు. Read means చదువు. Don't read means చదవవద్దు. Don't see means చూడవద్దు. See means చూడు. Don't see means చూడవద్దు.
Don't speak like this means ఈ విధంగా మాట్లాడవద్దు. Here don't speak means మాట్లాడవద్దు. Speak means మాట్లాడు. Don't speak means మాట్లాడవద్దు. Like this means you can say ఈ విధంగా. This means ఈ. Don't spend more than you earn means మీరు సంపాదించే దానికంటే ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టవద్దు. Here don't spend means ఖర్చు పెట్టవద్దు. Spend means ఖర్చు పెట్టు. Don't spend means ఖర్చు పెట్టవద్దు. More than you earn means మీరు సంపాదించే దానికంటే ఎక్కువగా. More means ఎక్కువగా. Than means కంటే. You means మీరు. Don't spit means ఉమ్మి వేయవద్దు. Spit means ఉమ్మి వేయి. Don't spit means ఉమ్మి వేయవద్దు. Don't study means చదవవద్దు. Study means చదువు. Don't study means చదవవద్దు. Don't waste your time means మీ సమయాన్ని వృధా చేయవద్దు. Here don't waste means వృధా చేయవద్దు. Waste means వృధా చేయి. Don't waste means వృధా చేయవద్దు. Your means మీ. Time means సమయం. And we add ni suffix after samayam. So samayamu plus ni becomes samayamunu, or you can also say samayanni. Don't wear wet clothes means తడి దుస్తులు ధరించవద్దు. Here wear means ధరించు. Don't wear means ధరించవద్దు. Wet means తడి. Clothes means దుస్తులు. Don't worry about me means నా గురించి ఆందోళన చెందవద్దు. Here don't worry means ఆందోళన చెందవద్దు. About means గురించి. About me means నా గురించి. Don't write with a pen means పెన్తో వ్రాయవద్దు. Here don't write means వ్రాయవద్దు. Write means వ్రాయి. Don't write means వ్రాయవద్దు. With means తో. Don't you believe it means మీరు దానిని నమ్మరా. Do you believe it means మీరు దానిని నమ్ముతారా. Don't you believe it means మీరు దానిని నమ్మరా. It means you can say దానిని. Don't you remember me means నేను మీకు జ్ఞాపకం లేనా. Don't ask me for money means నన్ను డబ్బులు అడగవద్దు. Here don't ask means అడగవద్దు. Ask means అడుగు. Don't ask means అడగవద్దు. Don't ask me means నన్ను అడగవద్దు. Money means డబ్బులు. Don't be angry means కోపగించుకోవద్దు. Don't be disappointed means నిరాశ చెందవద్దు. Don't be sad means బాధపడవద్దు. Don't believe what she says means ఆమె చెప్పేది నమ్మవద్దు. Here don't believe means నమ్మవద్దు. Believe means నమ్ము. Don't believe means నమ్మవద్దు. What she says means ఆమె చెప్పేది. She means ఆమె. Don't chatter means వాగుతూ ఉండవద్దు. Don't climb on this means
దీనిపైకి ఎక్కవద్దు. హియర్ డోంట్ క్లైంబ్ మీన్స్ ఎక్కవద్దు. క్లైంబ్ మీన్స్ ఎక్కు. డోంట్ క్లైంబ్ మీన్స్ ఎక్కవద్దు. ఆన్ మీన్స్ పైన, but in this context we can say పైకి. On this means you can say దీనిపైకి, or you can also say దీనిపైన. In this context this means దీని. Don't come again means మళ్ళీ రావద్దు. Come means రా. Don't come means రావద్దు. Again means మళ్ళీ. Don't cry means ఏడవవద్దు. Cry means ఏడువు. Don't cry means ఏడవవద్దు. Don't delay means ఆలస్యం చేయవద్దు. Delay means ఆలస్యం. Don't do so in future means ఇక ముందు ఇలా చేయవద్దు. Here don't do means చేయవద్దు. Do means చేయి. Don't do means చేయవద్దు. Future means భవిష్యత్తు. In means లో. In future means భవిష్యత్తులో. But in this context we can say ఇక ముందు ఇలా చేయవద్దు. That means don't do so in future. Don't drink and drive means మద్యం సేవించి వాహనము నడుపరాదు. Don't drink means మద్యం సేవించరాదు. Don't drive means నడుపరాదు, but we add the meaning of vehicle also. So here don't drive means you can say వాహనము నడుపరాదు. Don't drink and means you can say మద్యం సేవించి, and we add the meaning of don't drive. So the full sentence is మద్యం సేవించి వాహనము నడుపరాదు. That means don't drink and drive. Don't eat too much means మరీ ఎక్కువగా తినవద్దు. Here don't eat means తినవద్దు. Eat means తిను. Don't eat means తినవద్దు. Too much means you can say మరీ ఎక్కువగా. Don't eat means just you can say తినవద్దు. Don't fear means భయపడవద్దు. Don't forget your things means మీ వస్తువులు మర్చిపోవద్దు. Here don't forget means మర్చిపోవద్దు. Forget means మర్చిపో. Don't forget means మర్చిపోవద్దు. Your means మీ. Things means వస్తువులు. Don't forget మరచిపోవద్దు. Don't get angry means కోపగించుకోవద్దు. Don't lie to me means నాకు అబద్ధం చెప్పకు, or you can also say చెప్పవద్దు. So don't lie means అబద్ధం చెప్పవద్దు. To me means నాకు. Don't listen to her means ఆమె చెప్పేది వినవద్దు. Here don't listen means వినవద్దు. Listen means విను. Don't listen means వినవద్దు. Don't listen to her means ఆమె చెప్పేది వినవద్దు. Her means ఆమె. Don't open your book means నీ పుస్తకం తెరవవద్దు. Here don't open means తెరవవద్దు. Open means తెరువు. Don't open means తెరవవద్దు. Your means నీ. Book means పుస్తకం. Don't play in the street means వీధిలో ఆడవద్దు. Here don't play means ఆడవద్దు. In means లో. Street means వీధి. Play means ఆడు. Don't play means
ఆడవద్దు. Don't put books on the table means పుస్తకాలు బల్ల మీద పెట్టవద్దు. Here don't put means పెట్టవద్దు. Put means పెట్టు. Don't put means పెట్టవద్దు. Books means పుస్తకాలు. On means మీద. Table means బల్ల. Don't rely too much on others means ఇతరుల మీద అతిగా ఆధారపడవద్దు. Here don't rely means ఆధారపడవద్దు. Too much means you can say అతిగా. On means మీద. Others means ఇతరులు. On others means you can say ఇతరుల మీద. Don't say ఇతరులు మీద. You say ఇతరుల మీద. If you see the individual meaning of these words, others means ఇతరులు, on means మీద. When we mix, we say ఇతరుల మీద. Don't share this with anyone means దీనిని ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. Here don't share means పంచుకోవద్దు. Share means పంచుకో. Don't share means పంచుకోవద్దు. Don't shut down these computers unless you are instructed to do so means మీకు చేయమని చెబితే తప్ప ఈ కంప్యూటర్లను షట్ డౌన్ చేయవద్దు. Here don't shut down means shut down చేయవద్దు. Shut down means just you can say shut down చేయి. These means ఈ. After computers we add nu suffix. So computers means computerlu plus nu becomes computerlanu. Unless you are instructed to do so means మీకు చేయమని చెబితే తప్ప. Don't shut your eyes means నీ కన్నులు మూయవద్దు. Here don't shut means మూయవద్దు. Shut means మూయి. Don't shut means మూయవద్దు. Your means నీ. Eyes means కన్నులు. Don't stand up means నిలబడవద్దు. Stand up means నిలబడు. Don't stand up means నిలబడవద్దు. Don't step on the broken glass means పగిలిన గాజు ముక్కల మీద అడుగు పెట్టవద్దు. Here don't step means అడుగు పెట్టవద్దు. Step means అడుగు పెట్టు. Don't step means అడుగు పెట్టవద్దు. On means మీద. Broken glass means you can say పగిలిన గాజు ముక్కలు. ముక్కలు means it's like pieces. Don't talk in the classroom means తరగతి గదిలో మాట్లాడవద్దు. Here don't talk means మాట్లాడవద్దు. Talk means మాట్లాడు. Don't talk means మాట్లాడవద్దు. In means లో. Classroom means తరగతి గది. Class means తరగతి. Room means గది. Don't talk like that means ఆ విధంగా మాట్లాడవద్దు. Here don't talk means మాట్లాడవద్దు. Talk means మాట్లాడు. Don't talk means మాట్లాడవద్దు. Like that means you can say ఆ విధంగా. That means ఆ. Just don't talk means you can say మాట్లాడవద్దు. Don't touch it means దీనిని ముట్టుకోవద్దు. Here don't touch means ముట్టుకోవద్దు. It means you can say దీనిని. Touch means ముట్టుకో. Don't touch means ముట్టుకోవద్దు.
డోంట్ టచ్ మై కెమెరా మీన్స్ నా కెమెరాను ముట్టుకోవద్దు. హియర్ డోంట్ టచ్ మీన్స్ ముట్టుకోవద్దు, మై మీన్స్ నా, and we add nu suffix after camera. Don't walk means నడవవద్దు. Don't waste your money means మీ డబ్బులు వృధా చేయవద్దు. Here don't waste means వృధా చేయవద్దు, your means మీ, money means డబ్బులు. Don't worry about it means దాని గురించి ఆందోళన పడవద్దు. హియర్ డోంట్ వరీ మీన్స్ ఆందోళన పడవద్దు, అబౌట్ మీన్స్ గురించి, ఇట్ మీన్స్ దాని, సో అబౌట్ ఇట్ మీన్స్ దాని గురించి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద పాస్ట్ మీన్స్ గతం గురించి చింతించకండి. హియర్ డోంట్ వరీ మీన్స్ చింతించకండి, అబౌట్ మీన్స్ గురించి, పాస్ట్ మీన్స్ గతం. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డోంట్ వరీ యు కెన్ ఆల్సో సే లైక్ దిస్, ఆందోళన పడవద్దు. డోంట్ యు నో హిస్ నేమ్ మీన్స్ అతడి పేరు మీకు తెలియదా. హియర్ డోంట్ యు నో మీన్స్ మీకు తెలియదా, డూ యూ నో మీన్స్ మీకు తెలుసా, డోంట్ యూ నో మీన్స్ మీకు తెలియదా. హిజ్ మీన్స్ అతడి, నేమ్ మీన్స్ పేరు. డోంట్ యూ వాంట్ టు గో అవుట్ మీన్స్ మీకు బయటకు వెళ్ళాలని లేదా. హియర్ డూ యూ వాంట్ టు గో మీన్స్ మీకు వెళ్ళాలని లేదా, డూ యూ వాంట్ టు గో మీన్స్ మీకు వెళ్ళాలని ఉందా. అవుట్ మీన్స్ బయట అండ్ we add the meaning of to after బయట, సో బయట ప్లస్ కు becomes బయటకు. I don't want to talk about it anymore means నాకు దీని గురించి ఇంకా ఏమీ మాట్లాడాలని లేదు. హియర్ I means నేను, I don't want to talk means నాకు మాట్లాడాలని లేదు, I want to talk means నాకు మాట్లాడాలని ఉంది. About means గురించి, it means దీని. Anymore means in this context you can say ఇంకా ఏమి. I don't agree with him means నేను అతడితో ఏకీభవించను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ డోంట్ అగ్రీ మీన్స్ నేను ఏకీభవించను, ఐ అగ్రీ మీన్స్ నేను ఏకీభవిస్తాను, ఐ డోంట్ అగ్రీ మీన్స్ నేను ఏకీభవించను. విత్ మీన్స్ తో, హిమ్ మీన్స్ అతడి. ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ యూ మీన్స్ నేను మీతో ఏకీభవించను. విత్ మీన్స్ తో, విత్ యూ మీన్స్ మీతో. ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ యువర్ పాస్ట్ మీన్స్ మీ గతం గురించి నేను పట్టించుకోను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ డోంట్ కేర్ మీన్స్ నేను పట్టించుకోను. అబౌట్ మీన్స్ గురించి, యువర్ మీన్స్ మీ, పాస్ట్ మీన్స్ గతం. ఐ డోంట్ కేర్ వాట్ హీ డస్ మీన్స్ అతడు ఏమి చేస్తున్నా నేను పట్టించుకోను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ డోంట్ కేర్ మీన్స్ నేను పట్టించుకోను. వాట్ హీ డస్ మీన్స్ అతడు ఏమి చేస్తున్నా, హీ మీన్స్ అతడు. If you say just I don't care, that means నేను పట్టించుకోను. I don't drink alcohol means నేను మద్యం సేవించను. Here I means నేను, I don't drink means నేను సేవించను. Alcohol means మద్యం. I don't eat
chicken means you can say నేను chicken తినను. I means నేను, I eat means నేను తింటాను, I don't eat means నేను తినను. I don't have money means నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. Here I means నేను, I don't have means నా దగ్గర లేవు, money means డబ్బులు. I don't know anything means నాకు ఏమీ తెలియదు. Here I means నేను, I don't know means నాకు తెలియదు. Anything means you can say ఏమీ. I don't know how to cook means ఎలా వండాలో నాకు తెలియదు. Here I means నేను, I don't know means నాకు తెలియదు. How to cook means ఎలా వండాలి, but in this kind of sentence ఎలా వండాలి becomes ఎలా వండాలో, then we add నాకు తెలియదు. I don't know what to do next means తరువాత ఏమి చేయాలో నాకు తెలియదు. Here I don't know means నాకు తెలియదు. What to do next means తరువాత ఏమి చేయాలి, but in this kind of sentence we say చేయాలో. So తరువాత ఏమి చేయాలి becomes తరువాత ఏమి చేయాలో, then we add నాకు తెలియదు. I don't know who made the cake means ఈ కేకును ఎవరు తయారు చేశారో నాకు తెలియదు. Here I means నేను, I don't know means నాకు తెలియదు. Who made the cake means ఈ కేకును ఎవరు తయారు చేశారు. But in this kind of sentence తయారు చేశారు becomes తయారు చేశారో, then we add నాకు తెలియదు. Who means ఎవరు. I don't like studying means నాకు చదవడం అంటే ఇష్టం లేదు. Here I means నేను, I don't like means నాకు ఇష్టం లేదు. I like means నాకు ఇష్టం, I don't like means నాకు ఇష్టం లేదు. Studying means చదవడం. I don't like this means నాకు ఇది ఇష్టం లేదు. This means ఇది. I don't mind means నాకు ఏమీ అభ్యంతరం లేదు. I don't need it means నాకు ఇది అవసరం లేదు. Here I don't need means నాకు అవసరం లేదు. It means ఇది. Need means అవసరం. I don't remember means నాకు గుర్తుండదు. I don't speak Hindi means నేను హిందీ మాట్లాడను. Here I means నేను, I don't speak means నేను మాట్లాడను. I speak means నేను మాట్లాడుతాను. I don't speak means నేను మాట్లాడను. I don't want any more means నాకు ఇంకా ఏమీ వద్దు. I want means నాకు కావాలి. I don't want means నాకు వద్దు. Any more means you can say ఇంకా ఏమీ. I don't want dinner means నాకు భోజనం వద్దు. Dinner means భోజనం. I don't want to eat here means నాకు ఇక్కడ తినాలని లేదు. Here I means నేను, I don't want to eat means నాకు తినాలని లేదు. I want to eat means నాకు తినాలని ఉంది. Here means ఇక్కడ. I don't want to fail my exams means నాకు పరీక్షలలో తప్పాలని లేదు. Here I means నేను, I don't want to fail means నాకు
తప్పాలని లేదు, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే నాకు ఫెయిల్ అవ్వాలని లేదు. ఐ వాంట్ టు ఫెయిల్ మీన్స్ నాకు ఫెయిల్ అవ్వాలని ఉంది. మై మీన్స్ నా, ఎగ్జామ్స్ మీన్స్ పరీక్షలు. లో మీన్స్ ఇన్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఎలోన్ మీన్స్ నాకు ఒంటరిగా వెళ్ళాలని లేదు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెళ్ళాలి ప్లస్ అని, ఇట్ బికమ్స్ వెళ్ళాలని. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో మీన్స్ నాకు వెళ్ళాలని లేదు. ఐ వాంట్ టు గో మీన్స్ నాకు వెళ్ళాలని ఉంది. ఎలాన్ మీన్స్ ఒంటరిగా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వెయిట్ దట్ లాంగ్ మీన్స్ నాకు అంత సమయం వేచి ఉండాలని లేదు, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే నాకు అంత సమయం ఎదురు చూడాలని లేదు. హియర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వెయిట్ మీన్స్ నాకు వేచి ఉండాలని లేదు, ఆర్ నాకు ఎదురు చూడాలని లేదు. దట్ లాంగ్ మీన్స్ యూ కెన్ సే అంత సమయం. Actually samayam means time. That means you can say anta. Please don't come means దయచేసి రావద్దండి. Actually don't come means రావద్దు. Come means రా. Please means దయచేసి. To show respect we add andi at the end of the sentence. So రావద్దు plus andi becomes రావద్దండి. ప్లీజ్ డోంట్ ఈట్ మీన్స్ దయచేసి తినవద్దండి. ఈట్ మీన్స్ తిను. డోంట్ ఈట్ మీన్స్ తినవద్దు. ప్లీజ్ డోంట్ ఈట్ మీన్స్ దయచేసి తినవద్దండి. ప్లీజ్ డోంట్ గో మీన్స్ దయచేసి వెళ్ళవద్దండి. గో మీన్స్ వెళ్ళు. డోంట్ గో మీన్స్ వెళ్ళవద్దు. ప్లీజ్ డోంట్ గో మీన్స్ దయచేసి వెళ్ళవద్దండి. ప్లీజ్ డోంట్ సీ మీన్స్ దయచేసి చూడవద్దండి. సీ మీన్స్ చూడు. డోంట్ సీ మీన్స్ చూడవద్దు. ప్లీజ్ డోంట్ సీ మీన్స్ దయచేసి చూడవద్దండి. ప్లీజ్ డోంట్ సింగ్ మీన్స్ దయచేసి పాడవద్దండి. సింగ్ మీన్స్ పాడు. డోంట్ సింగ్ మీన్స్ పాడవద్దు. ప్లీజ్ డోంట్ సింగ్ మీన్స్ పాడవద్దండి. ప్లీజ్ డోంట్ వెయిట్ మీన్స్ దయచేసి ఎదురు చూడవద్దండి. వెయిట్ మీన్స్ ఎదురు చూడు ఆర్ వేచి ఉండు. డోంట్ వెయిట్ మీన్స్ ఎదురు చూడవద్దు ఆర్ వేచి ఉండవద్దు. ప్లీజ్ డోంట్ వెయిట్ మీన్స్ దయచేసి ఎదురు చూడవద్దండి. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ మీన్స్ దయచేసి వ్రాయవద్దండి. రైట్ మీన్స్ వ్రాయి. డోంట్ రైట్ మీన్స్ వ్రాయవద్దు. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ మీన్స్ దయచేసి వ్రాయవద్దండి. ప్లీజ్ డోంట్ క్రై మీన్స్ దయచేసి ఏడవవద్దండి. క్రై మీన్స్ ఏడువు. డోంట్ క్రై మీన్స్ ఏడవవద్దు. ప్లీజ్ డోంట్ క్రై మీన్స్ దయచేసి ఏడవవద్దండి. స్టడీ హార్డ్ సో యు డోంట్ ఫెయిల్ మీన్స్ కష్టపడి చదివినట్లయితే నీవు పరీక్ష తప్పవు. స్టడీ హార్డ్ మీన్స్ కష్టపడి చదువు. స్టడీ హార్డ్ సో మీన్స్ కష్టపడి చదివినట్లయితే. స్టడీ మీన్స్ చదువు. యు డోంట్ ఫెయిల్ మీన్స్ నీవు పరీక్ష తప్పవు, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే నీవు పరీక్ష ఫెయిల్ కావు. దే డోంట్ స్పీక్ హిందీ మీన్స్ వారు హిందీ మాట్లాడరు. హియర్ దే మీన్స్ వారు. దే స్పీక్ మీన్స్
వారు మాట్లాడుతారు. They don't speak means వారు మాట్లాడరు. They don't want to come with us means వారికి మాతో రావాలని లేదు. Here they means వారు, they don't want to come means వారికి రావాలని లేదు. They want to come means వారికి రావాలని ఉంది. They don't want to come means వారికి రావాలని లేదు. With means తో, with us means మాతో. We don't care what he does means అతడు ఏమి చేస్తున్నా మేము పట్టించుకోము. Here we don't care means మేము పట్టించుకోము. What he does means అతడు ఏమి చేస్తున్నా. What means ఏమి, he means అతడు. We don't have time means మాకు సమయం లేదు. Actually we means మేము, we don't have means మాకు లేదు. Time means సమయం.